Good afternoon. As we have started analytic function, before that analytic function, we note that logarithm of complex number. We have to know about logarithmic of complex number. So what is that logarithm of complex number? Because everywhere we need that real part of that complex number and imaginary part of that complex number by using this logarithm of complex number. So first of all, we are going to see logarithm of complex number. Let us consider, as we know that z is equal to x plus iy. Now here we are going to consider z is equal to log of x plus iy, and also let x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, so that we are getting r is equal to square root of x square plus y square. ओके, याला आपण मॉड्युलस सी म्हणतोय. r is equal to square root of x square plus y square, and that theta which is equal to we know that tan inverse of y by x. Okay, hence this z can be written as z is equal to, आता या ठिकाणी log of x plus iy आहे. आता या ठिकाणी आपण लिहितोय कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला आहे x plus iy, त्याला पोलार फॉर्म मध्ये लिहायचंय. सो हियर वी कॅन राईट दॅट इन पोलार फॉर्म log of r into cos theta plus I sin theta, आणि याला आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कसं लिहितोय, हा log r into e raised to I theta. ओके, मग आता हा जो log of z, log of x plus z म्हणजे काय आपला log of x plus iy. Therefore this log z or log of x plus iy, it is equal to log r into e raised to I theta. So it will be plus log e raised to I theta. ओके, which is equal to, आता आपल्याला माहिती आहे r ची व्हॅल्यू काय आहे, log r. So log of r, that is root x square plus y square plus log e raised to I theta. So it is simply I theta. Okay, so here log of x root x square plus y square, it will be log of root x square plus y square, that will be x square plus y square raised to half. म्हणजे या ठिकाणी असणार आहे half into log of x square plus y square plus I into, आता या ठिकाणी थीटाची व्हॅल्यू काय आहे, tan inverse of
y upon x. I into tan inverse of y upon x. And this is called as, so look at this, log of x plus iy, which is equal to half into log of x square plus y square plus I into tan inverse of y by x. This is called as a principal value of log of x plus iy. It is called as a principal value of log of x plus I into y. आता याच्या मध्ये आता जर हे झाली प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. आता जर ह्या लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय ची जनरल व्हॅल्यू घ्यायची असेल तर त्याला आपण कॅपिटल एल ने डिनोट करतोय. म्हणजे लॉग ऑफ द जनरल व्हॅल्यू ऑफ दिस लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एल, दॅट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय. आणि याला काय म्हणतो आपण, जनरल व्हॅल्यू ऑफ log of x plus iy. It is called as a general value. Log of x plus iy. ओके. मग आता जनरल व्हॅल्यू मध्ये ज्यावेळेस आपण कॉस थिटा आणि साइन थिटा कन्सिडर करतोय तर त्या ठिकाणी काय असतं, कॉस ऑफ थिटा इट कॅन बी रिटन ॲज कॉस ऑफ 2k पाय प्लस थिटा, साइन थिटा 2k पाय प्लस थिटा किंवा 2n पाय प्लस थिटा साइन ऑफ 2n पाय प्लस थिटा. बरोबर आहे. मग त्या वे मध्ये जर याचा आपण जनरल व्हॅल्यू लिहिली ह्या लॉगची तर इथं काय मिळेल, लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आय इंटू थिटा फक्त आपण कन्वर्ट करतोय 2n पाय प्लस थिटा मध्ये. ओके. दिस इज कॉल्ड एज द जनरल व्हॅल्यू ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय. ठीक आहे. नेक्स्ट याच्या पुढे बघा थोडं आता. इफ वी आर कीपिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अँड y इज इक्वल टू 1 इन ऑल गिवन इक्वेशन. आता पहिल्यांदा मी लॉग ऑफ, इथं बघा, लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय कन्सिडर करते. लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय विच इज इक्वल टू, याची व्हॅल्यू काय काढलेली आपण, हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस I into theta, that is tan inverse of x, tan inverse of pi by x. ओके. मग आता याच्यामध्ये जर मी x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, इफ x is equal to 0 and y is equal to 1, then what I am getting here, log of 0 plus I, that is log I. Therefore log I is equal to half into log of 0 plus 1 plus I into tan inverse of 1 upon 0. Therefore log of I is equal to, इथं बघा आता हाफ इंटू लॉग ऑफ 0 प्लस 1 काय येईल आता इथं, 0 येणार. त्याच्यानंतर I इंटू टॅन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0 म्हणजे काय असेल, I इंटू टॅन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी येते, 1 नाही येणार आहे. 1 अपॉन 0 म्हणजे इन्फिनिटी येणार आहे. सो लॉग I is equal to I into tan inverse of infinity, it is pi divided by 2. ओके. म्हणजे इथे काय मिळालं, लॉग I is equal to I into pi by 2 ही व्हॅल्यू मिळाली. मग आता सपोज I घेतलं, जर I is equal to घेतलं आपण, मग आपण याच्या आधी रिझल्ट बघितले होते बघा. फॉर I cos pi by 2 plus I sin pi by 2 घेतलं होतं आपण. जर दोन्हीकडचा लॉग काढला म्हणजे लॉग अँटी लॉग घेतला इथं, तर I is equal to e raised to I pi by 2 मिळेल. बरोबर आहे. म्हणजे जी व्हॅल्यू आपण अगोदर काढली होती तीच व्हॅल्यू मिळणार आहे. इजंट इट. आता सपोज याचं आपण जनरल व्हॅल्यू घेतलं, ही झाली लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय ची व्हॅल्यू वेन एक्स इज इक्वल टू 0 आणि y इज इक्वल टू 1. मीन्स लॉग I इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग I इंटू पाय बाय 2. ओके. जनरल कसं घेऊ शकतो आपण, कॅपिटल एल घेतो इथं. लॉग I इज इक्वल टू I इंटू तुमचं टॅन इनवर्स ऑफ
इन्फिनिटी आहे, तर तिथे काय करणार आपण 2n पाय प्लस पाय बाय 2. ओके, याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर याची व्हॅल्यू मिळेल I इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाय बाय 2. So log I, we are getting that I into pi by 2, and its general value will be I into 4n plus 1 pi by 2. त्याच्यानंतर म्हणजे आता ही झाली लॉगॅरिथम व्हॅल्यू, म्हणजे लॉग झेड ची व्हॅल्यू, लॉग ऑफ झेड ची व्हॅल्यू. आता याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स बघूयात आपण, कारण पुढे ज्यावेळेस अनालिटिक फंक्शनचे आपण एक्झाम्पल सीआर इक्वेशनचे वगैरे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे जे काही रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे ते आपल्याला पुढे लागणार आहे. त्यामुळे हे बेस थोडस घेऊयात आपण, फंडामेंटल्स आहे त्याच्यामध्ये. नाउ नेक्स्ट, find the principal value of log of 1 plus I. Find principal value of log of 1 plus I. तर पहिल्यांदा जी काही डेफिनेशन आहे आपली लॉगॅरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरची, log of x plus I y is equal to, आपल्याला माहितीये हाफ इंटू log of x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस I इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाय x किंवा I इंटू थिटा. ओके, मग आता या ठिकाणी जर कम्पेअर केलं तुम्ही लॉग ऑफ 1 प्लस आय आणि लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय, एक्स इज इक्वल टू काय तुमचा 1 आहे, वाय ऑल्सो 1, देअरफॉर log of 1 plus I is equal to half into log of x square plus y square, 2 आलं ना, plus I into tan inverse of 1, that is pi by 4. Therefore, here we are getting that log of root 2 plus I into pi by 4. This is the exact value of or principal value of log of 1 plus I. In same way, if we are taking next example, express log of minus 3. Express log of minus 3 in the form of x plus iy. In the form of x plus I into y. ओके, आता या ठिकाणी जर आपण कम्पेअर केलं x प्लस आय वाय इज इक्वल टू, आता लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ -3 आहे. आता -3 ची टर्म आहे ती ही -3 आहे. मग याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू काय आहे -3, y ची व्हॅल्यू काय 0 आहे. मग आता जर सपोज आपण इथं r इंटू कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा हा फॉर्म घेतला, दॅट इज पोलार फॉर्म. ओके, मग आता इथं ऑलरेडी माहिती आहे x इज इक्वल टू वी हॅव -3 अँड y इज इक्वल टू ओनली 0. देअरफॉर जर कम्पेअर केलं इथं कॉस थिटा आणि साइन थिटा, कॉस थिटा अँड साइन थिटा, r इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला इथं, r इज इक्वल टू -3 स्क्वेअर प्लस 0, म्हणजे इथं काय मिळेल r इज 3. मग सपोज ही व्हॅल्यू तुम्ही या पोलार फॉर्म मध्ये पुट केलात, पोलार फॉर्म मध्ये जर पुट केलात तर काय मिळेल r इंटू कॉस थिटा. थिटा काय मिळेल इथे तुमचा, आता थिटा इज इक्वल टू काय असेल, 0. व्हॉट इज इट थिटा, 0. tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ 0, 0च मिळणार आहे, थिटा तुमचा 0च असणार आहे. म्हणजे जर या पोलार फॉर्म मध्ये त्या व्हॅल्यू पुट केलात तुम्ही, बघा इथं कन्सिडर x, जर आता हे दोन्ही कम्पेअर केलं इथं, x काय असेल तुमचा r cos थिटा आहे, x is r cos theta. Therefore, here x we have -3 is equal to 3 into cos theta.
Okay. Therefore, cos theta is equal to, therefore, cos theta is equal to, we are getting that -1. In same way, y is equal to r sin theta. याच्यावरनं sin theta काय मिळेल? sin theta is equal to 0 मिळेल. 0. ओके. Therefore, आता या ठिकाणी थीटा cos theta is equal to -1 आहे, sin theta is equal to 0 आहे. त्यामुळे या ठिकाणी थीटाची व्हॅल्यू काय मिळेल? थीटा इज इक्वल टू इथं थीटा इज इक्वल टू पाय. बरोबर आहे ना? साइन थीटा इज इक्वल टू 0. साइन इनवर्स ऑफ 0 म्हणजे काय आला? पाय येतोय. आता या ठिकाणी cos थीटा इज इक्वल टू -1 आहे. cos इनवर्स ऑफ -1 काय मिळेल? पायच मिळेल. बरोबर आहे ना? बघा इथं cos थीटा इज इक्वल टू -1. सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1 आणि -1 व्हॅल्यू कधी असते? जर cos पाय असेल तर. -1 इज इक्वल टू cos पाय. cos पायची व्हॅल्यू ही -1 असते. म्हणजे थीटा तुम्हाला काय मिळाला इथं? पाय. थीटा इज इक्वल टू पाय. सो हिअर दिस टर्म log of -3 is equal to log r plus I into 2n pi plus theta. Log r plus I into 2n pi plus theta. So it is log 3 plus I into 2n pi plus pi. Okay. So this can be expressed as log 3 plus I into 2n plus 1 into pi. Okay. So here express log of -3 in the form of x plus iy. So x plus iy is equal to -3. हे कन्सिडर केलं. x ची व्हॅल्यू -3 आहे, y ची व्हॅल्यू 0 आहे. त्याच्यावरनं r कॅल्क्युलेट केला तो 3 आला. मग x r cos थीटा, त्याच्यावरून थीटाची व्हॅल्यू काय काढली आपण? पाय. ओके. त्याच्यानंतर जर जनरल व्हॅल्यू कन्सिडर केलं, जनरल व्हॅल्यू ऑफ दॅट लॉगॅरिथम कॅपिटल एल आहे इथं. लॉग ऑफ हा जो कॅपिटल एल आहे त्याच्यामुळे आपण जनरल व्हॅल्यू घेतली ती लॉग ऑफ -3 कॅपिटल एल आहे तो. सो लॉग ऑफ -3 इज इक्वल टू log 3 plus I into 2n plus 1 pi. This will be the solution. ओके. मग आता सेपरेट इंटू रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. सेपरेट इंटू रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट. Separation in real and imaginary. ओके. या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊयात. Separate into real and imaginary parts of log of 3 plus 4i. 3 plus 4i. ओके. मग आता पहिल्यांदा कन्सिडर करा x plus iy. So here 3 plus 4i, it is equal to x plus I into y. नेक्स्ट कंपेअर करा आता हे r cos थीटा प्लस I sin थीटा. द कार्टेशियन फॉर्म अँड इट्स पोलार फॉर्म. आता आपल्याला थीटा कॅल्क्युलेट करावंच लागणार आहे आपल्याला प्रत्येक वेळेस. आता जर कंपेअर केलं तर x ची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला? 3 मिळेल आणि y इज इक्वल टू वी हॅव 4. सो हिअर r इज इक्वल टू वी आर गेटिंग स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, 3 square plus 4 square, 9 plus 16, that is 25, and root 25 will be 5. Now cos theta is equal to, आता x is equal to r cos theta आहे. 3 is equal to r काय तुमचा 5 cos theta.
सो कॉस थिटा इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळेल इथं 3/5. त्याच्यानंतर साइन थिटा काय मिळेल साइन थिटा इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल 4/5. ओके एक्स इज इथं r cos theta x is equal to r cos theta y is equal to r sin theta. Therefore cos theta is equal to 3/5, sin theta is equal to 4/5. आणि जर tan theta कन्सिडर केला आपण tan theta जो आहे tan इनवर्स ऑफ y by x इथं tan theta is equal to काय मिळेल तुम्हाला 4/3. 4/3 मिळेल. म्हणजे थिटा इज इक्वल टू तुमचं काय मिळालं tan इनवर्स ऑफ 4/3. आता या ठिकाणी आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढायची गरज नाहीये कारण 4/3 प्रत्येक वेळेस कॅल्क्युलेट करायचं थोडस कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो जस्ट आय एम टेकिंग दॅट थिटा ऍज इट इज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता कन्सिडर करा दिलेली जे काही कॉम्प्लेक्स नंबर आहे लॉग ऑफ 3 + 4i log of 3 + 4i which is equal to definition काय आपला log r principal value that is log r plus I into 2n pi plus theta. I into 2n pi plus theta. Okay, so here we are getting that log r that is log 5 plus I into 2n pi plus theta that is tan inverse of 4/3. Tan inverse of 4/3. Now if you're comparing the real part and imaginary part, so here real part it will be log 5 and imaginary part it is equal to 2n pi plus tan inverse of 4/3. ओके, प्रत्येकाने समजलं रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट मधला फरक. येस मॅम. आता याच्यानंतर ऍक्च्युअली आपण अनालिटिक फंक्शन कडे जाऊयात आता कारण प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट म्हणण्यापेक्षा त्या ठिकाणी कम्पेअर करून काढायचं आहे तिथं त्या अनालिटिक फंक्शन मध्ये. आता थोडीशी परत एकदा डेफिनेशन मी सांगते त्याची. सो द नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन. आता या ठिकाणी इन शॉर्ट तुम्हाला सांगते बाकीचं तुमच्याकडे आहे इथं मी तुम्हाला ते नोट्स प्रोव्हाइड करेन. सो द नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन्स shall I write here? So look at this. The necessary and sufficient conditions for the derivative of the function w that is u of xy plus I into v of xy is equal to f of z to exist for all values of z in region R.
capital R, in region capital R. Okay. R, फर्स्ट पॉइंट, याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाय, डो व्ही बाय डो एक्स. डेफिनेशन थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड वाटत असली तरी पण जेवढे एक्झाम्पल्स आहेत ते खूप इझी आहेत. आर कंटिन्युअस, सेकंड पॉइंट आहे याच्यामधला, सेकंड कंडिशन आहे याची डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो व्ही बाय डो वाय. Means here ux is equal to vy. Next, dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. So here uy is equal to minus vx. These second relations are, these second two relations are known as Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equation. In brief, it is called as CR equation. Okay. So if u and v are real single valued functions of x and y such that delta u by delta x, delta u by delta y, delta v by delta x, delta v by delta y are continuous throughout a region R, then the CR equations dou u by dou x is equal to dou v by dou y, dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x are both necessary and sufficient condition for the function f of z, for the function f of z is equal to u plus iv, u plus iv. And these two conditions are sufficient to prove that f of z is equal to u plus iv to be analytic. To be analytic. This is called as a analytic function in given region R. The real and imaginary parts of an analytic functions are called as conjugate functions. याच्यामधले जे रियल पार्ट and imaginary part असतात analytic function चे, so that are called as conjugate functions. That are called as a conjugate functions. याच्यामध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायची. ही कंडिशन, आता ही तर पहिली कंडिशन कंटिन्युअस असणारच आहे, त्याच्याशिवाय आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळणारच नाहीये. कोणत्याही फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह मिळायचं असेल तर त्या ठिकाणी ती लिमिट एक्झिस्ट व्हायला पाहिजेच. लिमिट एक्झिस्ट झालेत म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मिळाले तर त्याला काय म्हणतोय आपण, कंटिन्युअस फंक्शन्स म्हणतोय. सो हिअर ux, uy, vx, vy functions in R. ओके. त्याच्यामध्ये मेन कंडिशन्स काय आहेत बघा, ux इज इक्वल टू vy, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का चेक करायची. त्याच्यानंतर uy इज इक्वल टू मायनस vx, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का ते चेक करायचं. जर हे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर दिलेलं फंक्शन, जे काही कोणतं फंक्शन असेल ते अनालिटिक फंक्शन असेल बाय युझिंग Cauchy-Riemann इक्वेशन. बाय युझिंग Cauchy-Riemann इक्वेशन म्हणजे आपण CR equations are satisfied, hence whatever the given function is there, that is called as a analytic function. एवढं लक्षात ठेवायचं. मेन पार्ट काय, ux इक्वल टू
Now after that, we will solve an example. You will get that basic idea. If W is equal to log Z, if W is equal to log Z, then find dW by dz and determine W is non-analytic. W is non-analytic. ओके, आता या ठिकाणी पहिल्यांदा W कन्सिडर करतोय आपण. सो हिअर वी आर टेकिंग दॅट W which is equal to f of z is equal to u plus iv घेतलं होतं. f of z is equal to u plus iv घेतलं होतं. म्हणजे इथं काय असणार आहे, W that is u plus iv. मग याला आपण log of x plus i y असं लिहू शकतोय. Okay, log of x plus iy. So log of x plus iy, it is equal to, by definition of logarithm of complex number. So 1/2 into log of x square plus y square plus I into tan inverse of y by x. मग आता याच्यामध्ये जर कंपेअर केला तुम्ही u आणि v, u काय असेल, रियल पार्ट. सो u इज इक्वल टू, रियल पार्ट इज हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. त्याच्यानंतर v काय आपला, v इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ y बाय x. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना. कन्सिडर दॅट W म्हणजे f of z काय तुमचा u प्लस आय व्ही. u रियल पार्ट आणि v इमॅजिनरी पार्ट. मग आता दिलेलं लॉग झेड आहे. लॉग झेड म्हणजे काय तुमचं, लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय. सो लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय, by using the definition of logarithm of complex number, it will be 1/2 into log of x square plus y square plus I into tan inverse of y by x. Okay, so here u is equal to, we have half into log of x square plus y square and v is equal to tan inverse of y by x, real part and imaginary part. Okay, मग आता आपल्याला पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, derivative of u with respect to x, dou u by dou x. Please tell me that derivative of u with respect to x. U is equal to half into log of x square plus y square. Yes, tell me the derivative, partial derivative of u. 1/2 into 1/x square plus y square into 2x. 2x म्हणजे 2 कॅन्सल झाला. आता काय आलं इथं, x डिवायडेड बाय Square plus y x square plus y square. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u plus y square. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u with respect to y. Please tell me derivative of u with respect to y. Y upon x square plus y square. Y divided by x square plus y square. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v with respect to x. Derivative of v with respect to x. Dou v by dou x is equal to, v is equal to tan inverse of y by x आहे. tan inverse of y by x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 plus 1/1 plus y y square upon x square. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण ते लिहूया तिथं, 1/1 plus y square by x square into with respect to x आहे. तर इथे काय असणार आहे, y upon x square. ओके, याला सिम्प्लिफाय करूयात. आता या ठिकाणी डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर आहे. म्हणजे हा जो डिनॉमिनेटर एक्स स्क्वेअर कॅन्सल होणार इथं. एक्स स्क्वेअर
कॅन्सल होणार. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळेल मायनस वाय डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज इक्वल टू 1 upon 1 plus y square upon x square into 1 upon x, which is equal to x divided by x square plus y square. Therefore, आता बघा व्हॅल्यू कोणते कोणते सेम आहेत बघा. ux बघा, ux इज इक्वल टू ux आणि पुढची व्हॅल्यू सांगा. ux इज इक्वल टू हा इथे दिले की तर ux dou u by dou x that is ux x upon x square plus y square. सेम व्हॅल्यू कशाची आहे? डो यू बाय डो वाय. डो v by डो y ची आहे. म्हणजे इथे काय म्हणणार आपण ux इज इक्वल टू vy. ही पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. त्याच्यानंतर uy कन्सिडर करा. uy इज इक्वल टू uy काय आपला y अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर आणि डो v बाय डो x काय मायनस y अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी आपण मायनस vx म्हणतोय. ओके. uy इज इक्वल टू मायनस vx. सिन्स सी आर इक्वेशन्स, आता या ठिकाणी सी आर इक्वेशन्स म्हणजे कोची रेमन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं. इथं इक्वेशन्स आर सॅटिस्फाईड. ओके. मग आता याच्यानंतर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं म्हणजे जे दिलेलं फंक्शन आहे w दॅट इज अनालिटिक फंक्शन आहे. हेन्स w इज analytic function except at z is equal to 0. z is equal to 0 पुट केल्यानंतर हे अनालिटिक फंक्शन मिळणार नाही. या व्हॅल्यू साठी हे अनालिटिक फंक्शन मिळणार नाही w. मग ते कसं बघूयात आपण आता. आता या ठिकाणी आपल्याला dw बाय dz काढायचंय. सो finding out dw by dz is equal to, by using the definition, dou u by dou x plus I into dou v by dou x. Okay, which is equal to dou u by dou x, that is x upon x square plus y square plus I into dou v by dou x, that is minus y upon x square plus y square. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हे जर कॅल्क्युलेट केलं तर x मायनस आय बाय वाय डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस y square मिळेल. But as we know that x square plus y square it can be written as x square plus y square it can be written as in terms of complex number x minus iy divided by इथं काय लिहिता येईल आपल्याला x plus iy into x minus iy. त्याला आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कन्वर्ट केलं. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर जे दिलेलं आहे त्याला आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. विच इज इक्वल टू x plus iy divided by x minus iy divided by x plus iy into x minus iy. The same terms cancel. So इथं आपल्याला मिळेल 1 upon x plus I into y. Therefore, dw by dz is equal to 1 upon z. Here it is the value of given derivative, given function w. So that is dw by dz is equal to 1 upon z. आणि इथे या ठिकाणी कंडिशन काय असणार आहे? z is not equal to 0. For z is not equal to 0, we are getting that w is the analytic function. समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. Okay.
Thank you all of you.